السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 8 نرالی شان کا مالک۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو عبدالمطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹی کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ عبدالمطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھتا نہیں تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکی تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چچا عبدالمطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبدالمطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بات بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن کر ہاتھ سے خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کے کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا اور بعد میں کسی کو حاصل نہ ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبیعی طور بلند ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھی، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس پر بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لے اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر عبدالمطلب بے چین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کی قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا۔ عبدالمطلب نے کہا میرے بیٹے کو قالین پر ہی بیٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا، اس کے بعد کسی کو نہ ملے، اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبدالمطلب سے ملنے کے لیے آئے، ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بدو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں انداز سے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کرے، اس کے لیے مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے، اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا بچے نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت اسلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے، معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے، ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبدالمطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آپ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبدالمطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا او تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ سن کر عبدالمطلب یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا، اس کی پوری طرح حفاظت کی۔ عبدالمطلب کی آپ سے محبت یہی عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو عبدالمطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدر بن معاویہ کہتے میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کی حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبدالمطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیج دیتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے پریشان اور دعا مانگ رہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے۔ عبدالمطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبدالمطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیف تھا، وہ کہتی ہے قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بالکل بند تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے لیے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب
बारिशें होंगी, सरसब्जी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, उसकी पलकें घनी हो वो और आबरू मिले हुए हो ऐबरों मिले हुए हैं। वह शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले, सब पाक साफ और खुशबू लगाए। वह हजर असवद को पोसा दे, फिर जब अबू कैस पर चढ़ जाए, फिर वह शख्स जिसका हुलिया बताया गया आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रुकैया ने अपना ये ख्वाब कुरैश से बनाया कि उन्होंने निशानियों को तलाश किया तो सब निशानियों ने अब्दुल मुत्तलिब में मिल गए। चनांचे सब उनके पास जमा हुए, हर खानदान से एक आदमी आया। उन सब ने शायद पूरी की। उसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़े गए। उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप उस वक्त उम्र थे। फिर अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े। उन्होंने यूँ दुआ की, ए अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरी गुलामों की औलाद है, तेरी बांदिया और तेरी बांदियों की औलाद। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तो देख रहा है, हम मुसलसल कहत साली का शिकार है। अब ऊँट, गाय, घोड़े, खच्चर और गधे कुछ खत्म हो चुके और जानवरों पर बन आई है, इसलिए हमारी ये खश्क साली खत्म फरमा दे, हमें ज़िंदगी और सरसब्जी और शादाबी अता फरमा दे। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियाँ पानी से भर गई, लेकिन उस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई। वह अजीब बात ये थी कि कुरैश को ये सैराबी ज़रूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मजर की करीबी बस्तियों में बिल्कुल न हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। उस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा, हम ज़बरदस्त कहत और खश्क साली का शिकार है, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की और ये अच्छा, इसलिए हम सब उनके पास चलते हैं। अगर वह हमारे के लिए दुआ कर दे तो शायद अल्लाह हमें भी बारिश दे दे। ये मशवरा सबको पसंद आया। चनांचे ये लोग मक्का मुअज़्ज़मा में आए और अब्दुल मुत्तलिब से मिले, उन्हें सलाम किया। फिर उनसे कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम कहीं खुश्क साली के शिकार हैं, हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ है, इसलिए फरमा कर आप हमारे लिए भी दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ से कुरैश को बारिश अता किया। उनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोगों के लिए भी दुआ करूंगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोग के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई, वह उस पर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में, फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूँ दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली कर्ज के मालिक, पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले कबीला कैस और कबीला मजर के लोग हैं, ये बहुत परेशान हैं। उनकी कमरें झुक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते। बस अल्लाह, ए अल्लाह, उनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से उनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि उनकी ज़मीनें सब्ज हो जाए, उनकी तकालीफ दूर हो जाए। अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे, एक से बादल उठा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और उसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनो की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल का, ए गिरोह कैस और मजर, जाओ, तुम्हें सैराबी हासिल होगी। लोग जब अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहाँ बारिश शुरू हो चुकी थी। आप 7 साल के हो चुके थे कि आपकी आंखें दुखने को आ गई। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया, लेकिन आफाक न हुआ। अब्दुल मुत्तलिब, किसी ने कहा, आकाश के बाजार में एक राहिब रहता, वह आंखों की तकालीफ का इलाज करता। अब्दुल मुत्तलिब आपको उसके पास ले गया। उसकी इबादत गाह का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने उसे आवाज़ दी, राहिब ने कोई जवाब न दिया। अचानक इबादत का शदीद जलजला आया। राहिब डर गया कि कहीं इबादत खाना उसके ऊपर न गिर पड़े, इसलिए एकदम निकल आया। अब उसने आपको देखा तो चौंक उठा। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का उस उम्मत का नबी है, अगर मैं बाहर न निकल आता तो ये इबादतगाह ज़रूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फ़ौरन वापस ले जाओ और उसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदी या ईसाइयों में से कोई उसे कत्ल न कर दे। फिर उसने कहा, और रही बात उनकी आंखों की, तो आंखों की दुआ तो खुद उनके पास मौजूद है। बोले, उनकी अपने पास है, मैं समझाने में, हाँ, उनका लुआब दहन उनकी आंखों में लगाए। उन्होंने ऐसा ही किया, आंखें फ़ौरन ठीक हो गई। पुरानी आसमानी किताबों में आपकी बहुत सी निशानियाँ लिखी हुई थी, उनकी तफसील बहुत दिलचस्प है। यमन में एक कबीला हमीर था, वहाँ एक शख्स सैफ बिन वह सैफ हमीरी कहलाता था। उस किसी ज़माने में उसके बाप दादा उस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशी हबशियों ने यमन पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद करने की उमंग पैदा हुई। चनांचे उसने एक उस फौज के जरिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वह बाप दादा के मुल्क को आज़ाद करा में कामयाब हो गया। वहाँ का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब उस पर हबशियों ने कब्जा किया था तो अरबों को बहुत
अफसोस हुआ 17 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी की एक वजह तो यही थी कि उन्होंने हबशियों अबरह के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। कुरैश का भी एक वफद मुबारक देने के लिए गया। उस वफद के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफद जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हमीरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफद की आमद के बारे में बताया गया। उसे ये भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के उसने उन लोगों को आने की इजाज़त दे दी। ये वफद दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर उसके सामने जाकर खड़े हुए। उन्होंने बात करने की इजाज़त चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ़ हो तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम अल्लाह के घर के मुहाफ़िज़, हम आपको मुबारकबाद देने आए। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके उस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वक़ार हासिल हो। अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेइख्तियार बोल उठा, ऐ शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है? तो मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन की लड़की हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा मदीने की कबीले खजरज की थी और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था, इसलिए हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। उसके बाद कुरैश के वफद को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। उनकी खूब खातिर मदारत की गई। यहाँ तक कि एक माह गुजर गया। एक माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज न बता। तुम उस राज को उस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला उस राज को जाहिर न फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब, वो पोशीदा राजों का एक खजाना, हम दूसरों से उसको छुपा कर रखते हैं। मैंने उस किताब में एक बहुत अजीम शान खबर और एक बड़े खतरे के बारे में पढ़ लिया और वह के बारे में है। अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जे हैरतज़दा हुए, पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी महर नबूवत हो, तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने सुनकर, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मेरे मैसर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि उस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब दिया, यही उसका ज़माना है, वह इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका। उसका नाम मोहम्मद होगा। उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाए, उसके दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी उसकी आरजूमंद रहे कि वह बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला उसे खुलेआम ज़ाहिर फरमाएगा और उसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले खजरज में से उस नबी के मददगार बनाएगा। उसने इसलिए कहा कि खजरज असल में यमन के लोग थे। उनके ज़रिए उस नबी के ख़ानदान और कबीले वालों को इज़्ज़त हासिल होगी और उनके ज़रिए उनके दुश्मनों को ज़िल्लत मिलेगी और उनके ज़रिए वह उससे मुकाबला करेगा और उनके ज़रिए ज़मीन के अहम इलाके फ़तह हो जाएंगे। वह नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिश कदों को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी, उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे, नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यज़न को दुआ दी, फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करे। बात ढकी छुपी है, अलामतें पोशीदा है, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब, उसमें शोभा नहीं कि तुम उसके दादा हो। अब्दुल मुत्तलिब उसमें फ़र्ज सजदे में गिर गया और फिर से कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा, क्या तुमने उनमें से कोई अलामत अपने यहाँ देखी है? उस पर, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लड़की आमना बिनते वहब अब्दुल मनाफ से उसकी शादी कर दी। वह मेरी कौम की इंतहाई बाइज़्ज़त ख़ानदान से थी। उससे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। उस बच्चे का बाप माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं उसका चचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने उससे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो वाक़या उसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वह उसके दुश्मन है। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज़ उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा। और मैंने जो कुछ आपको बताया उसका अपने कबीले वालों से जिक्र न करना। मुझे डर है कि उन बातों की वजह से उन लोगों में हसद न पैदा हो जाए। ये लोग सोच सकते हैं ये इज्जत और बुलंदी आखिर उन्हें क्यों मिलने वाली है। ये लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग उस वक्त तक जिंदा न रहे तो उनकी औलादें ये काम करेंगी। अगर मुझे ये मालूम न होता कि उस नबी के ज़हूर से पहले ही मौत मुझे आएगी तो मैं अपने ऊँटों और काफिले के साथ रवाना होता और उनकी सल्तनत के मरकज़ी यसरिब पहुँचता, क्योंकि मैं उस किताब में ये बात पाता हूँ कि शहर यसरिब उसकी सल्तनत का मरकज़ होगा, उनकी ताकत का सर चश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा, उनकी वफ़ात की जगह होगी, उन्हें दफन भी यहीं किया जाएगा। और हमारी किताब पिछले उलूम से भरी पड़ी है। मुझे पता मैं उसी वक्त उनकी अजमत का ऐलान करूँ तो खुद उनके लिए और मेरे लिए
لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے. یہ ڈرنا ہوتا تو میں اسی وقت اس کے بارے میں یہ تمام باتیں اس کو بتا دیتا. عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا. لیکن میں نے یہ راز تمہیں تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا. اس کے بعد اس نے دلیپ کے ساتھی کو بلایا. میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندی اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے. پھر عبدالمطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا. بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا، ان کے حالات بتانا. سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا. عبدالمطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا. اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا. اسی وقت عبدالمطلب عمر 95 سال تھی. تاریخ کی بعض کتابیں ان کی عمر اس بھی زیادہ لکھی ہے. جس وقت عبدالمطلب کا انتقال ہوا آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے. آپ رونے لگے. عبدالمطلب کو زون کے مقام پر ان کی کسی کے پاس دفن کیا گیا. مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا. اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے. انہیں اسے بے تحاشا محبت ہو گئی. ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے. پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چاچا ابو طالب ہی کرتے. انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا. یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے. 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا اس کے لیے کافی ہو جاتا. سب کے پیٹ بھر جاتے. اس لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو اور سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا. پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جاتے. آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا. اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا. پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب دودھ پی لیتے. خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا. ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے. یہ دیکھ ان کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے. ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی. ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور اسی کی بارش کی دعا کرو. کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت مناسب پر بھروسہ کرو. اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو. تم میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے. تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اسے کہا کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتی ہوں. اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے اور انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا. اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا. سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا، بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو. چنانچہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو. ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا. اس کے بعد ابو طالب آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا. یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. اچانک ہر طرف سے بادل گھر کر آنے لگے. اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے. ایک بار ذی الحجاج کے میلے میں گئے. یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس. انہوں نے آپ سے کہا بھتیجے مجھے پیاس لگی. یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی. چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اترے. چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے. سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا. جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا. انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا. خوب سیر ہو کر پیا. پھر انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ نبی کے ذریعے ہاں. آپ نے اسی جگہ اپنی ایری پھر ماری. جگہ دوبارہ ایسی خوش ہو گئی جیسے پہلے تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبدالمطلب کے ساتھ بھی رہتے تھے. اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے. راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا. اس وادی میں ایک سرکس اونٹ رہتا تھا. گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا. اس زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا. آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے. اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا. اس کے بعد آپ اس اونٹ کو چھوڑ دیا. ایک قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی. پانی موجیں مار رہا تھا. پھر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ. پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے. باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے کو لیے پار ہو گئے. قافلے مکہ پہنچے تو لوگوں نے یہ حیرتناک واقعات بیان کیے. لوگ سن کر بول اٹھے اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے. ابن حشام لکھتے ہیں بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس
था, यानी लोगों की शक्ल व सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके वो उन्हें देख कर उनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी उसके पास लेकर, उसी वक्त आप अभी उम्र लड़के थे। क्या फरसनास ने आपको एक नज़र देखा, फिर वह दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने उस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने ये बात महसूस कर ली थी कि क्या फरसनास उनके भतीजे को अजीब नज़रों से देखा, लिहाजा वह आपको लेकर वहाँ से निकल आए थे। जब कयाफा सनास को मालूम हुआ कि आप वहाँ मौजूद नहीं थे तो वह चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, उस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा। अल्लाह की कसम, वह बड़ी शान वाला। अबू तालिब ने निकलते ही हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। अबू तालिब इंतजार की घर से शाम जाने का इरादा किया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। बाज़ रिवायत में है कि आपने जाने के लिए खास फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं उसे साथ ज़रूर ले जाऊँगा। न ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, न मैं उसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत युवा है कि आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं, मेरी न माँ है न बाप। उसी वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए, आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन? ये मेरा बेटा। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सके। ध्यान में बोले, क्या मतलब ये, क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता? उसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि उस लड़की का बाप जिंदा हो, ये नबी है। ये मतलब ये था कि उनमें जो निशानियाँ हैं वह दुनिया के आखिरी नबी की हैं। उनकी ये अलामत है कि यतीम होंगे, उनके बाप का इंतकाल उसी ज़माने में हो जाएगा जब कि वह अभी पैदा होने वाले होंगे। उस लड़के आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। उनकी एक निशानी है कि बचपन में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अब अबू तालिब ने उस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वह है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वह ज़मीन वालों को उनकी इत्तला देता। तुम यहूदियों से उस लड़के की हिफाजत करना। उसके बाद अबू तालिब वहाँ से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानकाह का आबिद था। उसकी नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा कि ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, उसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब दिया, मैं कहा, इसलिए कि उसका चेहरा नबी का चेहरा, उसकी आंखें एक नबी की आंखें, यानी उस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं उनकी अलामत पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद है। उसके बाद ये काफिला रवाना होकर बसरी पहुंचा। बहीरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। उसका असल नाम जरजीस था। बहीरा उसका लक़ब था। वह बहुत ज़बरदस्त आलिम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उस खानकाह का राहिब नस्ली आलिम फाजिल ख़ानदान ही चला आ रहा था। उसी तरह उस ज़माने में उनका सबसे बड़ा आलिम बहीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर उस आपको देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बहीरा ने ये मंजर भी देखा कि नबी करीम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब ये काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा और उस दरख्त पर साया डाल ही रही थी और उस दरख्त की शाखें इस तरह नहीं थी जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आपके ऊपर जम घटा सा कर लिया था। असल में हुआ ये था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुंचे तो काफिले के लोग ही सायादार जगह पर कब्जे कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चनांचे आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गए। आप मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बहीरा ने ये मंजर साफ देखा, आपकी ये निशानी। उसने काफिले वालों को पैगाम, ए कुरैशो, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है कि आप तमाम लोग खाना खाएं। खाना खाने आए, यानी बच्चे बूढ़े गुलाम सब आए। बहीरा का ये पैगाम सुनकर काफिले में से एक ने कहा, ए बहीरा, आज तो आप दुनिया का काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर उस रास्ते से गुजरते, आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है भैया? मैं सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। उन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया। तो ये था बाब 8 और 9 की कहानी, सीरत नबी वाक़या।